लिया आ। और यो एक ऐसा समाचार आ जिसनों शुभ समाचार कहा जाता, क्योंकि धर्म और धार्मिकता दियां बाकी दियां जिन्नियां भी गल्लां वो बोझ है, वो भार आ जिहड़ा इंसान चुक नहीं सकता। पर जो कुछ प्रभु यसू साडे कोल लैके आया वो एक आजादी साडे कोल लैके आया। वो इंसान दे कोल एक आजादी लैके आया। असीं कई बार ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा साइंस दी कई लोगों ने डबल MA MSc की होंदी आ, लेकिन फिर भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ तो आजादी प्रभु आप दिंदा, इस करके इस वचन नूं प्रभु दा शुभ समाचार। असीं पिछले 3 हफ्तियां तो जो प्रभु दा वचन सिखदे पए हां, वो ये सिखदे पए हां कि सब तो पहला साडी प्रभु दे विच आइडेंटिटी की है, असीं कौन हां। असीं जिहड़े प्रभु यसू दे कोल आ गए हां, असीं जिन्हां ने सब कुछ छड़ दिता, असीं प्रभु यसू नूं अपना प्रभु स्वीकार कर लिया, असीं प्रभु यसू दे विच कौन। अगर अज तो 2 हफ्ते पहला असीं अपनी वैबसाइट दे उत्ते मैसेज देखांगे तो वो असीं जिहड़ा मैसेज देखिया सीगा वो यूहन्ना दा पहला भाग ओदियां 9 तो लैके 14 आयत दे उत्ते सारा निर्भर करदा सी, जिस दे विच असीं इक्को ही चीज़ देखी सी कि असीं प्रभु दे विच कौन। और उस दे विच असीं एक चीज़ देखी सीगी कि असीं प्रभु दे सेवक नहीं, असीं सेवक नहीं, असीं प्रभु दे दास नहीं, असीं ना प्रभु दे सेवक हां ना प्रभु दे दास हां। और एक होर चीज़ बहुत कही जाती है, प्रभु दे चेले। असीं प्रभु दे चेले भी नहीं, बल्कि असीं प्रभु दी संतान। क्योंकि ये एक ऐसी बड़ी चीज होई आ जिस दे लई प्रभु यसू ने अपने मुंह दे राही ये चीजां सानू एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी दसी। एक बारी जिस वेले निकोदेमस प्रभु यसू दे कोल गया और निकोदेमस उसनू कह रहा हैगा कि तेरे वर्गे काम मैं इस्राएल दे विच कदी किसी नूं करदे नहीं देखिया, जिद्दां दे काम तू करदा, जिद्दां दे शब्द तू बोलदा, इदां दे शब्द मैं कदी पहला सुने नहीं। और प्रभु यसू उसनू रस्ते दे विच टोक के कहंदे पए आ, निकोदेमस जब तक कोई इंसान दोबारा जन्म ना लाए वो प्रभु दी बादशाह दे विच दाखल नहीं हो सकदा। और निकोदेमस ने उस चीज के बारे हाले कोई सवाल पूछा भी नहीं सी प्रभु दे कोल। वो कहंदा ये किस तरह हो सकदा, कहंदा जब तक कि किसी दा दूसरा जन्म ना होवे। वो कहंदा ये किस तरह हो सकदा कि एक बुढ़ा इंसान की अपनी मां दी कुख दे विच वापस जाएगा और फिर जन्म लाएगा। कहंदा नहीं, जिस तरह शरीर ने शरीर तो जन्म लिया, जब आत्मा तो जन्म लैंदी आ ते उस इंसान दा पुनर्जन्म प्रभु यसू ने सानू एक चीज खोल के समझाई। और जब यूहन्ना सानू प्रभु यसू दे बारे दसदा पिया और पहले चैप्टर दी 9वीं आयत दे विच सानू ये दसदे पिया कि सच्चा चानण जो हर मनुख नू प्रकाशित करता है संसार दे विच आ रहा सी, वो संसार दे विच सी। परमेश्वर ने सारा संसार उसके द्वारा रचा, पर फिर भी संसार ने उसनू ना जानिया। वो अपने घर आया पर उसने अपने लोगों ने ही उसनू स्वीकार ना किया, कि उस उत्ते विश्वास ना किया। पर जिन्नियां ने और प्रभु ये वचन दे विच क्या कि थोड़े होणगे, जिन्नियां ने उसनू स्वीकार किया अते
ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੀ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਓ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਹ ਉਹਨੇ ਫੜੀ हुआ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। दूसरी चीज, वो बेवफा ने, प्रभु यीशु बेवफा ने, इस करके वो बांह नहीं छड्डेगा। मेरा कोई भी पाप उस तो बांह छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें कीमत दी हो। अगर ध्यान दे नाल देखो, जेड़े हाथ ने हाथ फड़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਆ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਦਾ ਛੇਕ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਫੜੀ ਹੋਆ, ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਲੁਸੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਦੀ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਲਾਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ।
ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਖਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਨੀਵਾਂਪਨ, ਜਪ, ਤਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂਪਨ, ਦਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕਰੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਨਾ ਦਾ 14ਵਾਂ ਭਾਗ ਕੱਢੋ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾਪਨ ਘਸੀਟ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਰਲ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ। That's salvation. ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਦੇਖੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ। ਝੂਠ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਪ, ਕਤਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ, ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ। ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਜੋ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਦਦਗਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਏ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ this is it, this is yours, this is yours। ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਊਂਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗੁਪਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਂਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ।
कई बार असीं भी ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ प्रभु ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ there is nothing but Jesus, कोई चीज रस्ते च नहीं। यस, जब उसनों प्यार करते हैं ना तो फिर वो कहता कि मैं तेनों की दूंगा, मैं तेनों अपना आप दे दूंगा, मैं तेनों अपना आप दे दूंगा। पवित्र आत्मा की सील आ जिहड़ी मैं तेरे ते ला दूंगा। और सील तो मैनूं चेते ये चीज़ आउंदी पई है कि असीं थोड़ा समा पहला असीं एक गए कैंप के उत्ते गए। जिसले तुसीं कैंप ते जाने तो तुहाडे घुटन दे उत्ते एक पेपर जिहा बन दिंदे, जिसले तुसीं खाना वगैरह लैण जांदे तुहानूं वो दिखाउणा पैंदा। वो मैं काली काली दे विच अपना बन्निया ते वो टुट गए। उन्होंने मैनूं दरवाजा नहीं खोलण दित्ता, पहला लैके आ। ये सील आ जिहड़ी प्रभु ला दिंदा कि उस तो बाद उहदे घर दी हर एक चीज़ तुहाडे लई आ। और तुहाडे लई ही नहीं कि एक समा आ जांदा है फिर जिस वेले तुसीं उस नूं लैके किसी होर नूं भी दिंदे तां तुहाडा पूरा हक। जिहड़े असीं कहने ना कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, ਉਹਦਾ मतलब ये है कि मैं अपने बाप की चीज़ मैं तैनूं दूंगा, मैं अपने बाप की जिहड़ी बरकत आ वो तैनूं। सो साडे बाप ने जिस वेले सानू अपनी संतान बनाया, और खुशखबरी ये है कि साडे बाप ने प्रभु यीशु ने जिस वेले सानू अपनी संतान बनाया, सानू वो सेवकाई दे विचों बाहर कढिया, वो दासता दे विचों बाहर कढिया, ते उसने वो दासां वालियां चीज़ां नूं भी साडे तो परां करके तो उसने जिहड़ी चीज़ सानू दित्ती वो है उसदी पवित्र आत्मा। हुण गल रह गई वासनावां दी गल, जिहड़े साडे अंदर जिहड़ियां बुराइयां बैठियां उन्हां दी गल, उन्हां नूं कौन देखे। और प्रभु दे वचन च जिसले 16वें पाठ दे विच जाने आ, और इस हिस्से दे नाल असीं अज दा वचन प्रभु दा खत्म करांगे। मैं तुहानूं इह इस लई दस दित्ता है कि तुसीं ठोकर ना खाओ। प्रभु यीशु कह रहे हैं मैं तुहानूं इह इस लई दस दित्ता है कि तुसीं ठोकर ना खाओ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਮਸੀਹੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000 ਮਸੀਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। पर प्रभु का रहम आ कि 10,000 नवे प्रभु तो आ रहे। असीं शहीदां दी गल इस करके नहीं करते क्योंकि शहीदां दे नाल असीं नहीं बचाए जाते, असीं बल्कि मसीह दी बलि दे नाल बचाए जाते। इस करके सिर्फ असीं इक्को दी गल करते हैं जिहड़ा सलीब ते होया। शहीद सानू मुक्ति नहीं दिंदे, शहीद साडे लई गुड एग्जाम्पल आ, पर साडी मुक्ति साडे कोल इत्थों आ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। मैं ये गल्लां तुहानूं कहियां हन कि जदों इन्हां दा वेला आए तां तुहानूं याद रहे कि मैं तुहानूं ये सब दस दिता है। मैं तुहानूं आरंभ तो ये गल्लां ना दसियां क्योंकि मैं तुहाडे नाल सी, चेलियां दे नाल गल कर रहा, पर हुण मैं अपने घल्लण वाले दे कोल जा रहा हां, पर तुहाडे विचों किसी ने मेरे तो पुछया ही नहीं कि तू कित्थे जा रहा है, क्योंकि हुण मैं तुहानूं ये गल्लां दस दित्तियां हन अते इसलिए तुहाडा दिल शोक दे नाल भर गया है। पर मैं तुहानूं सच सच कहंदा हां कि मेरा जाना तुहाडे लई लाभ बनता है कि मैं जा रहा हां, क्योंकि जेकर मैं ना जावांगा तां मददगार तुहाडे कोल नहीं आवेगा, पर जेकर मैं जावांगा तां ओह तुहाडे कोल आवेगा। जदों ओह आवेगा ते दुनिया नूं, अच्छा मेरे को आज मिस हो गई, एक मिनट माफ करना इत्थे,
ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। 16ਵਾਂ ਭਾਵ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਕਰ ਲਓ। 16ਵਾਂ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਰ ਨੂੰ, ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ, ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਲਾ ਦਈਏ, they become salt and water, right? ਤੇਜ਼ਾਬ ਔਰ ਖਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਲਾ ਦਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ, ਰਾਈਟ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੂਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਦਦਗਾਰ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋ, ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ, ਦਾਸਤਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਉਹ ਝੂਠੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 6 ਵਜੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚਰਚ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਰਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਬਲੈਸਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ। These are the reason, encouragement ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਲਾ ਲਾ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਦੇ ਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ, ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਏ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚਣਾ ਪਏ। ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ?
ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਦ ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਸਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਬੋਝ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਟੋਕਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ। ਆਮੇਨ। आओ दुआ करिए। अगर प्रभु के घर पहली बारी आए हैं तो अपना ये टोकरा, पाप का टोकरा प्रभु ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। और जिस पवित्र आत्मा की असी गल की आ, इस दे बारे अगर मैं 1000 सरमन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। पर जिस दिन ये आत्मा ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰ ਦੇਗਾ, एक समा ऐसा आएगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी नहीं लगेगा कि मेरे मुंह से शब्द की निकलते पाए। भर देगा, उबाला मारेगा अंदरों, उबाले आउणगे प्रभु दे उस आत्मा की हजूरी दे। कि इस कमजोर बदन को यह भी नहीं पता लगेगा कि मुंह चो निकल रहा। यह है प्रभु की हजूरी, प्रभु की हजूरी लैके जाए। आओ दुआ। प्रभु जी तेरा बहुत शुक्र करते तू सानू ये समा दिता कि असी तेरे घर दे विच इकट्ठे होके बैठ सके, तेरे वचन की हजूरी दे विच बैठ सके प्रभु यीशु, और तेरे वचन दे नाल अपनी जान नू भर सके। ये सानू पाप तो दूर रखदा प्रभु जी, तेरी नजदीक। मेरी तो प्रभु जी यही बिनती है, हुण आउण वाला हफ्ता असी तेरियां खंभां दी छां दे थल्ले बने रहीए, तेरी शरण दे विच बने रहीए, ताकि प्रभु जी साडी जिंदगी तेरी हजूरी दे नाल बन जाए। अपने आप नूं असी इस वेले प्यारे बाप तेरी निगाहबानी दे विच, बेटे दे साथ दे विच और पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रभु जी असी देते हैं। तू साडी इस दुआ नूं सुन ते कबूल कर, और प्रभु यीशु के नाम च मंगते हैं सारी संगत कहे।